ਕਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਹੈ, ਈਰਖਾ, ਚਲਾਕੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। अगर साडे अंदर भी गुमराह करने की आत्मा है किसी को, तो समझ लेना किहड़ी शक्ति काम करती है। इसलिए इस परमेश्वर का वचन बोलता, अदन के बाग दे विच जब सब जंगली जानवरों जितने परमेश्वर ने बनाया सब तो चादर कौन है? हाँ जी बोलिए। उत्पत्ति 3 वचन च लिखा ना, सब जंगली जानवर नालों की ही ते वचन च लिखा जिहड़ा अपने आप नूं ज्यादा चातरक होंदा अपनी चलाकी च की हो जाता है। इसलिए खुदा दा कलाम बोलता चलाक नहीं बनना। परमेश्वर नूं किहड़े लोग पसंद है? हाँ जी लिखा, तुसी विंगी टेढ़ी पीढ़ी विच परमेश्वर दे निर्मल बालक, सप्पां वर्गे, सियार ते कबूतरां वर्गे। इहदा मतलब की पाप दे लई भोले, आत्मिक जीवन दे लई चलाकी च अगे वधना है। कई बार असीं उल्टा हो जाने, जेहड़े काम च भोले बनो च चलाक बन, जिन च चलाक बनो च की बन जाने हैं। इसलिए ये सब जिहड़ा ये जानवर है, इहदा सुभाਅ इंसान नूं बर्बाद करना, ये जहर ना भरिया हुंदा। डर कदों लगदा इहनूं? हाँ जी कई लोग घरे बड़े चाण कुत्ते रखते, कई लोग घरे लिया के अपने तोते रखते हैं, वो गल्लां करदा, ये भी रख लो, ये भी गल्लां करूगा। हाँ जी ये रखदा कोई चाह नाल कि एक बारी डंग लाता ना दोबारा पानी नहीं मंगे। ये स्वभाव ये इंसान के जीवन के अंदर जो ताकत काम करती है उसके बारे दस्या गया। जब पाप आया, पाप ने इंसान के जीवन को इहो जिहा बनाता, परमेश्वर ने आदम को पवित्र बनाया। जलन, ईर्खा सब कुछ किथे आ गया, अंदर आ गया। जद ये सब इथों तक पिछले दिन असीं सिखदे आए, जे संडे इस ऐतवार इथों तक वचन सिखाया। आइए असीं परमेश्वर के वचन च इन्हां दिनां च अगे चलांगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु दा वचन सानू ये जिहड़ा जलन करन वाला स्वभाव है, प्रभु के वचन चो पढ़ांगे। उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय उसका 8 वचन। एक जन पढ़िए, जिस दे कोले बाइबल है परमेश्वर का वचन खोलिए, पढ़ांगे परमेश्वर के पवित्र वचन चो। उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय उसका 8 वचन। फिर उहदे भरावां ने उहनूं आख्या कि तू सचमुच साडे उत्ते राज करेगा अते साडे उत्ते हुकूमत करेगा। तां उहदे नाल उहदे सुपने और उहदीआं गल्लां दे कारण होर भी वैर रखण लग पए। इधर परमेश्वर दे वचन च असीं पढ़िआ यूसुफ दे बारे। यूसुफ नूं किन्ने लोग जानदे? यूसुफ किंदा बेटा? हाँ जी बोलिए, ऊंची आवाज बोलिए। यूसुफ किंदा बेटा? याकूब दा बेटा। ये 12 भाई है, ये छोटा है। परमेश्वर इहनूं सुपने दिंदा है, पर यूसुफ दे जीवन की खूबी की है? सीधे मन दा बंदा। इहनूं वाला छालां दा, इहनूं चलाकियां दा की नहीं पता। इसलिए जब परमेश्वर ने सुपना पहला दिता, पहले सुपना इहनूं की आया, इहदी भरी खेत विच खड़ी हो गई अते बाकी 11 भरियां ने आण के इसनूं मत्था टेकिया। इसने अपने भरावां नूं बुलाया, कहंदा इधर आओ, भज गया, मैनूं कोई सुपना आया। की सुपना आया? मेरी भरी खेत विच खड़ी हो गई ते बाकियां भरियां ने आण के मैनूं सजदा कीता। कुछ दिनों बाद फिर एक होर सुपना आया, सारिਆਂ ने सूरज चंद ने मैनू की कीता। और जदों भी इहनूं सुपना आउंदा किहਨਾਂ नूं दसदा? अपने भरा। सुपना ईरखा चल पिया। सगे भरा, एक ही मां बाप की संतान है, एक जगह च पले है, तो भी अंदर केड़ी चीज आ रही है? अंदर वैर आ रहा। क्यों वैर आ रहा? तू साडे ते राज करेगा? ध्यान दे के समझना, सुख और राज
ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। आप अपने बच्चे लिए अच्छा घर बना सकते, अच्छा बैंक बैलेंस छड़ के जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को सुख परमेश्वर वालों मिलना, माँ बाप वालों सुख नहीं। पैसा जोड़ना सुख नहीं होता। कई तुसीं देखिया होना, कई लोगों ने अपने बच्चों लिए करोड़ों रुपये जोड़े सी, लेकिन जब बच्चे आए तो अज हालात ही माड़े हो गए। क्यों? सुख परमेश्वर वालों आउंदा। इधर यूसुफ नूं परमेश्वर ने बचपन च सुपने दिखाते, मैं तेनू कुछ बढ़ाऊंगा। सो यूसुफ नूं नहीं पता कि मेरे भरावां दे मन च मेरे प्रति की सोच है, पर लिखिया उहदे सुपनिਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੈਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਿਓ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਜਦ ਪੂਰਾ ਯੂਸਫ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚਤੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਏ ਐ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। वचन च लिखा, दरख्त अपने फलों तो ही। तुसी अपने परिवार नूं एक प्रभु दा दास या एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति एक इंसान नूं बचपन तो उन्हें जजमेंट करना शुरू कर दिंदा। एक इंसान दे बोल उसदा रहना बहना दस दिंदा करेगा की। बोलो हालेलुया, उच्ची आवाज़ बोलो हालेलुया, अपने हत्थ लाउंदे बोलो हालेलुया। इधर यूसुफ के बचपन दे विच चिन्ह किहड़े प्रगट हो रहे, परमेश्वर इस नूं दर्शन सुपने दे रहे हैं, पर भरा इस तरह की कर रहे हैं, जब जेड़ा परमेश्वर इन्हां नूं सुपने दे रहा, जब भरा इहदे वैर कर रहे, की परमेश्वर वेखदा कि नहीं वेखदा। उन्होंने भी पता कि इन्हां दा बीपी वध रहा यूसुफ नूं वेख के, इन्हां दे अंदर इन्ना क विरोध आ गया, इन्हां ने मन च फैसला कर लिया, जिस दिन मौका मिलिया यूसुफ तैनूं छड्डना ये नहीं करना। अगर यूसुफ नूं पता होंदा मेरे भरा मेरे नाल वैर रखदे कि बाप दे जो रोटी दे के भेजी मगर जांदा, बाप ने भेजा जा तेरे भरा भेड़ बकरियां चारन गए, जा उन्हां लई खाना लेके जा, उन्हां लई रोटी लेके जा। लेकिन वचन चो पढ़ते हैं, जिस दिन इहदे हत्थ विच रोटी है, खाना लेके जा रहा, पर इसदे भरा इन्हूं वेंदे समय की बोलदे, कौन आ गया सुपनियां दा, अज वेने तेनू कौन बचाएगा, अज तेनू साडे तो कौन बचाएगा। अपने सगे भरा दे विरुद्ध ही प्रोग्राम बना रहे हैं। ये पाप किन्नियां दे जीवन नूं बर्बाद कर देता। साडे प्रभु दा वचन बोलदा, कदी किसी नाल वैर नहीं करना। वैर एक दिन उत्पन्न नहीं हुंदा, ये हौली हौली बूटा वधदा। इंसान एक व्यक्ति दे विरुद्ध एकदम नहीं खड़ा हो जाता, हौली हौली अंदर नफरत बांधी बांधी चलदे चलदे इन्नी कि नफरत आ जाती है, एक इंसान नूं जानों मारन लई भी की हो जाता है। इसलिए याद रखना है, परमेश्वर के प्राप्त मेरे अंदर इस स्वभाव नफरत जलन वाला ना आए। अगर अंदर साडे वैर है, जलन है, पवित्र आत्मा किथे रहेगा। क्योंकि वचन च लिखा है, तुहाडा शरीर पवित्र आत्मा दा, किन्हां नूं विश्वास है मेरा शरीर पवित्र आत्मा दा मंदिर है। हाँ जी, दलेरी आ रही नहीं आ रही। लिखा जे तेनू तेरा मन तेनू दोषी ना ठहरावे तो प्रभु साहब ने की है, बोलो हालेलुया हालेलुया। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करता है। क्यों? अगर परमेश्वर का आत्मा पवित्र है तो मेरा हृदय भी की चाहिए है।
शैतान किन्नी वारी अपना जलन का अपने ईर्ख का बीज लिया के रखेगा। ये नहीं किसी सारे सुरदूत साडे अंदर आउंदा ही कोई नहीं, आउंदा है। किन्नी बार किसी दी कई बार साडे अंदर जलन किवें आ जांदी, किसी ने वधिया सूट पाया तो भी वेख के आ जांदी, आपदे घर वाले लखां जिहां कढदियां भैणां। क्यों? मैनूं कहना तूं चाहिदा लैके दे दे, करा दे ना इंसल्ट। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ, ਚਮਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਰੋਸ਼ੀਏ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਚੜਦਾ? ਕਿਉਂ ਜਲਨ ਕਰਦੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਦੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੀਜ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਨਾਲੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡੀਲਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਡੀਲਕਸ। ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਭਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੁਲਟ ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਕੌਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਵੇ, ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੁਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੈਮ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ 'ਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਮੀਨ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰੇਲੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜ ਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਰਨ ਲਵਲੀ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਬਸ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥਥਲਾ ਜਦ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੂਸਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਦੀ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਕਿਤੇ ਚਮਕੂਗਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ। ਇਹ ਤਾਂ 9:30 ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤਾਂ 9 ਵਜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਭਾਜੀ ਬੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੌਲਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੌਲਸ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਚਲਾਓ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯੁੱਧ ਖੋਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਉਧਰ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਆ ਗਿਆ ਨੀਂਦ ਦਾ, ਉਤੋਂ ਬਾਰੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਰ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਕਾਣੀ ਵੱਜੀ।
ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ ਆਓ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਮਰਿਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੌਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਲੀਸਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਰੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਣਾ ਕਦੀ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦਿਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੌ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਚ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਥਾਲੀ 'ਚ ਵੱਜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਐਡਾ ਲੂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਥਾਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵੱਜਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਨੀਂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਲਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਓ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਾਲੀ ਨੀਂਦ ਆਓ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਾਲ ਚੌਲ ਬਣੇ, ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਭਾਈ ਔਰ ਭੈਣੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੈਰ ਔਰ ਜਲਨ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਦਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜੈਲਸ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਰੇ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ